آئیے جو آپ کے پاس بیٹھے ہیں کھڑے ہیں ان کو گڈ مارننگ بولیے اور سلام کیجیے. سلامتی چاہیے کیونکہ ہم سلامتی کے لیے کال کیے گئے ہیں, بلائے گئے ہیں, اور اس لیے ہمیں خداوند کی پرستش اور ستائش کرنی اور اسے خداوند کے نام کو مبارک کہنا ہے اور خداوند کی ہمیشہ عبدالآباد تک ورشپ کرتے رہنا ہے. اس لیے ایک ایماندار بلیور جو ہے, مقدس جو یسوع کے لہو سے دھلے ہوئے لوگ ہیں, وہ کلیسیا, چرچ, ایمانداروں کی جماعت جنہوں نے یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا ہے, وہ یہاں موجود ہے. اس لیے ایک ایماندار جو ہے وہ خداوند کی پرستش کرتا ہوا دکھائی دے, نظر آئے ہے. اور آج کا سرمن بھی بڑا خوبصورت ہے اور خداوند اس میسج کی وجہ سے آپ کو بہت بلیس کرنے والا ہے. تو آئیے میرے ساتھ خدا کے کلام میں سے نکالیے پیدائش کی کتاب, اس کا 15واں باب اور اس کی 4 اور 5 آیت. تلاوت کیجیے اور خدا کے نام کو جلال دیجیے. تب خداوند کا کلام اس پر نازل ہوا اور اس نے فرمایا, یہ تیرا وارث نہ ہوگا بلکہ وہ جو تیرے سلب سے پیدا ہوگا وہی تیرا وارث ہوگا. اور وہ اس کو باہر لے گیا اور کہا کہ اب آسمان کی طرف نگاہ کر, اور اگر تو ستاروں کو گن سکتا ہے تو گن. اور اس سے کہا کہ تیری اولاد ایسی ہی ہوگی. ایک اور میرے ساتھ ریفرنس نکالیے خدا کے کلام میں سے, دانیل 12واں باب اور اس کی 3 آیت. خدا کے کلام میں سے دانیل 12واں باب اس کی 3 آیت. اور اہل دانش نور فلک کی مانند چمکیں گے اور جن کی کوشش سے بتھیرے صادق ہوں گے, ستاروں کی مانند عبدالآباد تک روشن ہوں گے. اور اسی دانیل کی کتاب اور اس کے 11واں باب اور اس کی 33 سے 35 آئے. 11واں باب 33 سے 35 آئے. خدا کے کلام میں یہ لکھا ہے, اور وہ جو لوگوں میں اہل دانش ہیں بتھیروں کو تعلیم دیں گے, لیکن وہ کچھ مدت تک تلوار اور آگ اور سیری اور لوٹ مار سے تباہ حال رہیں گے. اور جب تباہی میں پڑیں گے تو ان کو تھوڑی سی مدت سے تقویت پہنچے گی, لیکن بتھیرے خوشام گوہی سے ان میں آ ملیں گے. اور بعض اہل فہم تباہ حال ہوں گے تاکہ پاک و صاف اور برک ہو جائیں جب تک آخری وقت نہ آ جائے, کیونکہ یہ مقرر وقت تک ملتوی ہے. اور ایک اور ریفرنس میرے ساتھ خدا کے کلام میں سے نئے اہل نامہ میں فلیپیوں 2 باب اور اس کی 14 آیت. فلیپیوں 2 باب اس کی 14 آیت, 14 سے 16 آیت. خدا کے کلام میں لکھا ہے, اور سب کام شکایت اور تکرار بغیر کیا کرو تاکہ تم بے عیب اور بھولے ہو کر ٹیڑے اور کجرو لوگوں میں خدا کے بے نقص فرزند بنے رہو, جن کے درمیان تم دنیا میں چراغوں کی طرح دکھائی دیتے ہو. خداوند کے پاک کلام کے پڑھے سنے جانے پر خداوند کی برکت ہے. جواب بولے آمین. آئیے خدا کے کلام کو زوردار تعلیم کے ساتھ ویلکم کرنے کا شکریہ. سب بیٹھ جائے. خداوند تیرا شکر ہے. بڑی خوبصورت تعلیم آج خدا کے کلام میں سے دینے کو ہوں, بڑے دھیان سے اسے سنیے. اور میرا جو آج کا سبجیکٹ ہے, ستاروں کی مانند چمکیں, شائن لائک سٹار. ستاروں کی مانند کیا کریں, چمکیں. تو جیسا کہ ابدیت کی تعلیم یہاں پر دی جا رہی ہے, ہمارا جو تھیم ہے ابدیت, اور ابدیت کے تعلق سے ہم سیکھ رہے ہیں کہ کلیسیا کے اندر بھی ہم خداوند کی ورشپ کرتے ہیں, اور ابدیت کے اندر بھی جا کر ہمیں پرستش کرنی ہے, خدا کے نام کو جلال دینا ہے. لہذا ایک ایماندار کلیسیا میں بھی پاکیزگی میں راست بازی کے ساتھ خدا کی ورشپ کرے, اور ابدیت کے اندر بھی وہ راست بازی اور پاکیزگی کے اندر جا کر خدا کے نام کو جلال دے گا. اس لیے ایک شخص جو ہے وہ ڈھیلا ڈھالا ایک ایماندار نظر نہ آئے, سست یا وہ لچار نظر آئے کہ اس کے اندر کوئی جو ہے کلام کی بات نہ نظر آئے. اس لیے ایک ایماندار کلام کا بھوکا پیاسا ہو کر خدا کی حضوری میں آئے.
تو ابدیت کے اندر جب جائیں گے تو ستاروں کی مانند چمکیں گے. تو یہ میرا سبجیکٹ آج کی تعلیم ہے. تو خدا کے کلام کے اندر ستاروں کے تعلق سے ہم سیکھیں گے. یہ جو سٹار ہمیں آسمانوں پر نظر آتے ہیں, یہ ستارے جو آسمانوں پر نظر آتے ہیں, یہ کچھ ستاروں کی روشنی بہت تیز نظر آتی ہے اور کچھ کم نظر آتی ہے. یعنی کچھ ستارے جو ہوتے ہیں وہ بہت دور ہوتے ہیں, اس لیے ان کی روشنی کم, اور جو نزدیک ہمیں نظر آتے ہیں وہ ان کی روشنی زیادہ ہوتی ہے. کچھ ستارے تو ہمیں نظر نہیں آتے, مگر جب وہ ہمیں نظر آ جائیں اس کا مطلب ہے کہ کچھ ہم ان کے قریب چلے گئے. تو یہ ستاروں کے تعلق سے جو ہے, میں جو آج ابدیت کے تعلق سے تعلیم دینے کو ہوں, خدا کے کلام کے اندر پیدائش کی کتاب کے اندر ہم نے پڑھا, ان ستاروں کو ابراہیم نے گننے کی کوشش کی ہے. یہ جو ستارے ہیں دنیا کے اندر, لوگ جو ہے وہ ستاروں کو سمجھتے ہیں کچھ. ستارے کیا ہیں؟ دنیا کے اندر جو ستاروں کو لیا جاتا ہے, دنیا کے اندر جتنے بڑے بڑے نامور ایکٹر ہیں, لوگ ان کو ستارے کہتے ہیں, اور نامور ہستیوں کو وہ سٹار بولتے ہیں کہ یہ بہت بڑا سٹار ہے. اور آج کل تو یہ جو گیمز ہیں, فٹ بال گیم یا کرکٹ گیم اور گیمز ہیں, ان کے جو پلیئر ہوتے ہیں ان کو بھی لوگ آج سٹار بول رہے ہیں. یعنی کہہ رہے ہیں کہ وہ بہت بڑے سٹار ہیں, اور لوگ سٹار ان کو دیکھ کر کہ یہ بہت بڑے ہستیاں ہیں, سٹار ہیں. تو سٹار وہ لوگ جو ایک دم ابھر کر جو ہے وہ لوگوں کے سامنے آئے, تو لوگ ان کو سٹار مانتے ہیں کہ یہ بہت بڑے سٹار ہو گئے ہیں. تو لوگ پھر انہی کو کاپی کرتے ہیں دنیا کے اندر, اور اپنا پہناوا, اپنا سٹائل ان سٹاروں کی مانند بنانے کی کوشش کرتے ہیں. اور شکلیں ہوتی نہیں ہیں, مگر شکلیں بنائی جاتی ہیں ان سٹاروں جیسی کہ دکھیں, اور یا تو وہ اس امیج سے دیکھتے ہیں کہ ہماری شکلیں ان کے مطابق ہیں, ان سٹار کے مطابق, یا وہ اپنا سٹائل بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ جو سٹار ہیں انہی کو فالو کرتے ہیں. مگر میں آپ کو آج جو بتانا جا رہا ہوں وہ سٹار نہیں ہے. دنیا کے لوگ جو ابھر کر لوگوں کے سامنے آتے ہیں, جو بڑے نامور لوگ ہوتے ہیں, وہ سٹار نہیں ہیں. سٹار جو ہیں عزوِ بائبل, خدا کے کلام کے مطابق میں اور آپ سٹار ہیں. آمین. یہاں پر جتنے لوگ بیٹھے, آپ لوگ جو ہیں یہ سٹار ہیں. یہاں پر جو بیٹھے ہیں, اس طرف جو بیٹھے ہیں, یہاں پر جو بیٹھے ہیں, یہ سب کیا ہیں؟ سٹار ہیں, ستارے ہیں. دنیا کے لوگ ستارے نہیں ہیں, نہ سٹار ہیں, کیونکہ خداوند کے کلام کے اندر خدا نے ابراہیم سے کہا, کیا کہا؟ ان ستاروں کو دیکھ. کیونکہ ابراہیم جو تھا خدا اس سے باتیں کرتا تھا, لیکن خدا اس سے فیلوشپ کرتا تھا. اور خدا ایسے نہیں کسی سے فیلوشپ کرتا, خدا ایسے نہیں کسی کو کلام دے دیتا, خدا ایسے نہیں کسی کو برکت دے دیتا. جو لوگ خدا کی حضوری میں چلتے ہیں, اور دیکھیے ابراہیم تو خداوند کی ورشپ کرتا تھا, ہر وقت عبادت میں مشغول رہتا تھا, اس لیے خدا پھر لکھا یہوہ اس کے پاس آتا, اس سے باتیں کرتا. تو خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے کہ جب وہ رات کا پہر تھا تو لکھا خدا اس کے پاس آیا, اور وہ اپنے خیمہ کے اندر بیٹھا ہوا تھا. تو جب خدا نے اس سے بات چیت کی, ٹاکنگ کی, تو اس نے خدا کے ساتھ خدا سے کہا کہ خداوندہ تو نے مجھے اولاد نہیں دی, میرا نوکر الیعزر جو ہے وہ میری میراث اس کے پاس شفٹ ہو جائے گی. تو خدا نے کہا, جب یہ ابراہیم نے لفظ کہے کہ خداوند تو نے مجھے اولاد نہیں دی, میں اسی طرح چلا جاؤں گا, اور میرا جو نوکر الیعزر ہے وہ کیا ہوگا, میری میراث کو حاصل کرے گا. تو خدا نے پھر ابراہیم سے کہا, نکلا خیمہ سے باہر. پھر لکھا اسے اس وقت رات کا وقت تھا, خیمہ سے باہر نکالا,
उसने कहा इब्राहिम बाहर आ, देख आसमान पर नजर कर। क्या कहा? इस आसमान को देख, इन सितारों को गिन। आमीन। इन सितारों को गिन। इब्राहिम ने देखा और सितारों पर नजर की। तो खुदा ने कहा गिन, अगर तू इन सितारों को गिन सके तो तेरी औलाद भी गिनी जाएगी। हालेलुया। ये खुदा ने इब्राहिम से कहा कि तेरी औलाद सितारों की मानद होगी। तू कहता मेरे पास औलाद नहीं है। बाज़ दफा ऐसा होता है, खुदा के कलाम के अंदर क्या हिकमत से घर तमीर किया जाता है। हिकमत से घर, लोग घर मांगते हैं, हिकमत नहीं मांगते। घर जो होता है वो हिकमत से तमीर किया जाता है, मगर लोग क्या करते हैं? घर को मांगते हैं, हिकमत नहीं मांगते। इब्राहिम ईमानदारों का बाप, स्पेशल शख्स। खुदा ने कहा कि मैं यहोवा खुदा तेरा बहुत बड़ा जज हूं। आमीन। जब मैं तेरे पास हूं तो तू क्या मांग रहा है? जिसके पास भाई खुदा आ जाए उसे तू सारी चीजें मिल जाएगी। आमीन। लिहाजा एक ईमानदार बिलीवर उन चीजों को मांगे जिनसे उनको अगली ब्लेसिंग मिलनी है। तो मैंने बताया लोग घर मांगते हैं, हिकमत नहीं मांगते। जब हिकमत मांगेंगे तो हिकमत से घर तमीर की जाती है। आइए जोरदार तालियां तो खुदा जैसा खुदा ने इब्राहिम से कहा कि इन सितारों को गिन ले, तो आप देखिए कि वो सितारे उसे गिने होंगे। लेकिन इब्राहिम का दौर देखिए, आज का दौर देखिए। इब्राहिम के दौर के अंदर सुनिए और आज के दौर के अंदर नासा के मुताबिक कहा जाता है कि नासा के मुताबिक एक ये हमारी इंसानी आंख जो है ये भाई 5000 से 8000 सितारे गिन सकती है, इससे बढ़कर नहीं है। तो अगर माइक्रोस्कोप के जरिए से देखेंगे तो फिर हजारों लाखों करोड़ों जो है इन स्टार को हम देख सकते हैं, गिन सकते हैं। मगर उस दौर के अंदर, इब्राहिम के दौर के अंदर, इब्राहिम ने आप देखिए अंदाजा लगाइए कितने गिने होंगे। अगर गिने भी हो आंख से तो फिर 5000 उसने गिने होगा। मगर मैं समझता हूं कि जब वो, क्योंकि बड़ा रिच आदमी था इब्राहिम, और जब उसने अपने बेटे के रिश्ते के लिए अलीअज़र को, अपने नौकर को भेजा, तो उसके नौकर ने क्या कहा? दमिश्क के अलीअज़र, उसने कहा जब रिश्ता लेने के लिए गया, उसने कहा मेरा मालिक बहुत अमीर है। आमीन। नौकर चाकर और बड़ी आर्मी उसके अंडर के अंदर है, यानी रिच आदमी है। देखिए अमीर आदमी, मगर खैमों के अंदर रहता था भाई, उसका ध्यान आसमानी चीजों पर था। बड़ा अमीर शख्स इब्राहिम था, मगर खैमों के अंदर अपनी लाइफ को बसर किया। अगर हम अपनी जिंदगी पे गौर करें तो हम खैमों के अंदर रह सकते हैं, बड़ा मुश्किल है भाइयों। मगर वो रूहानी शख्स, खुदा का बंदा, लेकिन खैमों के अंदर रहना पसंद करता था। और जैसे आज घर के अंदर टेरेस होता है या छत के ऊपर लोग सोते हैं गर्मियों में, तो आप देखिए कि इब्राहिम वहां पर तो सिर्फ वही उसका वो खैमा ही था। जब सोता तो बाहर सोता होगा। तो जब रोज ऐसे आसमान पर नजर पड़ती होगी तो फिर रोज काउंट करता होगा सितारों को। मेरा ईमान है कि रोज रोज उसकी तादाद बढ़ती चली गई। हालेलुया। आइए जोरदार तालियां बजाइए। ये देखें खुदा ने उसके साथ वादा किया, इब्राहिम इन सितारों को देख, अगर तू इनको गिन सकेगा तो तेरी औलाद भी शुमार नहीं गिनी जा सकती। लेकिन सितारों को तो वो नहीं गिन सका। औलाद इस कदर खुदा ने उसके साथ वादा किया। और इब्राहिम की औलाद कौन सी होगी? इब्राहिम की औलाद, हर ईमानदार शख्स जो कलीसिया के अंदर बैठा हुआ है वो सब इब्राहिम की औलाद है। हालेलुया, हालेलुया। सितारों की मानद एक ईमानदार बिलीवर चमकेगा तो मैं कह रहा हूं कि आप और मैं सब सितारों की मानद है। दुनिया के लोग, दुनिया जिसे समझती है ये बहुत बड़ा स्टार है, और
लोग उन्हीं का पहनावा करते हैं, उन्हीं का स्टाइल बनाने की कोशिश करते हैं, मगर मैं आपको बताऊं वो स्टार नहीं है। स्टार तो आप हैं। यहां जो बैठे हुए कलीसिया के अंदर ये बहुत बड़े स्टार, ये भाई इब्राहिम की औलाद है। ये खुदा ने हमें स्टार बनाया है। और एक ईमानदार चमकता हुआ नजर आए, ये नहीं कि बुझा हुआ नजर आए। इसलिए सितारों के अंदर जिंदगी नजर आए। सितारों के अंदर क्या हो? जिंदगी हो, रोशनी हो, नूर हो। हम चिरागों की तरह चमकते नजर आए। ये नहीं कि तरीकी हमारी जिंदगियों के अंदर इस स्टार के अंदर भरे हों। इसलिए बाइबल में लिखा है दुनिया के अंदर ब्लैक होल भी है, ऐसे सितारे भी हैं अगर तरीकी भरी पड़ी है, वो भाई दूसरों को खा जाते हैं। एक ईमानदार बिलीवर सितारों की मानद चमकता नजर आए। और यहां पर भी सितारों की मानद चमके, और अब्दियत के अंदर जब जाएंगे तो वहां पर भी सितारों की मानद चमकेंगे। आमीन। इसलिए लिखा है कि खुदा के कलाम के अंदर लिखा है अहले दानिश नूरे फलक की मानद चमकेंगे। अहले दानिश क्या होंगे? ये ईमानदार बिलीवर अहले दानिश किनकी मानद चमकेंगे? बोलिए, सितारों की मानद क्या करेंगे? चमकेंगे। और फिर लिखा है जिनकी कोशिश से बथेरे सादिक हो गए। भाई एक ईमानदार बिलीवर चमकेगा, रोशनी फैलाएगा, तरीकी भगाएगा। ये तरीकी गुनाह को शो करती है। और एक ईमानदार खुदा के कलाम को बयान करे, रूहें जीते, कलाम को लेकर जाए, लोगों की तरीकी को भगाए। लिखा है एक ईमानदार चिरागों की मानद, सितारों की मानद चमकेगा। और लिखा है उनकी कोशिश से बथेरे सादिक होंगे। सादिक यानी ईमानदार। तो आपको यीशु मसीह को कबूल किए हुए कितने कितने साल हो गए होंगे। तो कभी वॉच कीजिए, सितारे हैं, चिरागों की मानद चमक रहे हैं। क्या रूहें भी खुदा की हजूरी में लाए? खुदा के घर में कितनी रूहें जीत कर लाए? कितने लोगों को बचाया, कितने बपतिस्मे दिए, किनको दुआबंदगी के अंदर लाए, खुदा की हजूरी में लाए। अगर आप अपनी जिंदगी पे गौर करें तो अभी चेक कर सकते हैं कितने लोग आप खुदा की हजूरी में लाए। गौर कर सकते हैं। तो अगर सितारे हैं तो चमकते हुए नजर आए, और आपके वसीला से बथेरे सादिक क्या हो? सादिक हो जाए। और लिखा है कि अहले दानिश नूरे फलक की मानद चमकेंगे। और फिर लिखा है जिनकी कोशिश से बथेरे सादिक हो गए। लिखा सितारों की मानद अब्दुल आबाद तक रोशन, सितारों की तरह रोशन रहेगी। आमीन। ये भाई दानियल की किताब के अंदर लिखा है। दानियल इस भेद को जान गया, हालांकि असीरी के अंदर था, गुलामी के अंदर, मगर ऐसा स्टार था, चमक रहा था गुलामी के अंदर। आमीन। लिखा है दारा बादशाह ने दानियल को लिखा है 120 अख्तियार बख्शा। हालेलुया। ये चमक रहा था, स्टार था बहुत बड़ा दानियल, और ऐसा स्टार था, नूर निकलता था, रोशनियां उसके अंदर से निकलती थी कि भाई शेरों के भी मुंह बंद हो जाते थे। आमीन। हालेलुया। आग बुझ जाती थी। भाई ऐसे स्टार दुनिया के अंदर खुदा के कलाम के अंदर आपको मिलेंगे। लिहाजा वही दानियल यहां पर कहता है कि अहले दानिश नूरे फलक की मानद चमकेंगे, जिनकी कोशिशें बथेरे सादिक हो गए। सितारों की मानद अब्दुल आबाद तक क्या होंगे? रोशन होंगे। सितारों की मानद अब्दुल आबाद तक रोशन होंगी। लिहाजा खुदा के कलाम के अंदर हमने ये भी हवाला पढ़ा कि वो क्या होंगे? असीरी के अंदर चले जाएंगे, वो बाग के अंदर भी जा सकते हैं। एक ईमानदार जो एक सितारों की मानद है, तो खिदमत करता करता शख्स कोई भाई आजमाइश के अंदर भी बीमारी का भी शिकार हो सकता है, तूफानों के अंदर फिर सकता है, बीमारियों के अंदर जा सकता है, दुश्मन के खतरात उसकी जिंदगी में आ सकते हैं। तो इसलिए बाइबल के अंदर हमने हवाला पढ़ा 11वें बाब 33 से 35 आए, दानियल 12वें बाब 11वें बाब के अंदर। तो वहां पर लिखा है कि एक जो लिखा है कि नूरे फलक की मानद जो चमकते हैं वो क्या होंगे? दुखों के अंदर भी गुजर सकते हैं, रोशनी फैलाते फैलाते, अंजीर सुनाते सुनाते, लोगों को सादिक करते करते क्या हो सकते हैं? वो भाई दुश्मन के हाथ में चल सकते हैं, जंजीरों के अंदर जकड़े जाएंगे। इसलिए पौलुस रसूल क्या कहता है? वो कहता है भूख में, नंग में, कैद में,
हालेलुया। कैद की हालत में, तो यहाँ पर दानियल भी असीरी के अंदर है, असीरी के अंदर है। तो लिखा है कि वो लिखा है अहले दानिश नूरे फलक की मानद है चमकेंगे। हालेलुया। जिनकी कोशिश से लिखा बथेरे साधक हो जाएंगे। तो भाइयों ये ईमानदार बिलीवर जब नूर है, रोशनी फैलाएंगे, तो भाई दूसरे जो है वो जिंदगी पा जाएंगे, नूर के अंदर आ जाएंगे। तो अगर भाइयों मनादी का काम नहीं कर रहे, मेरी और आपकी रोशनी जो है वो दूसरों तक पहुंचे, तभी तरीकी भागेगी। हालांकि खुदावंद के कलाम लिखा दाऊद खुदा के साथ चलता था, रूह कुदस उसकी जिंदगी में नाज़िल होता, मगर लिखा जब गुनाह उसकी जिंदगी के अंदर आया तो तरीकी ने जगह ले ली। जब गुनाह आ गया तो फिर वो चिल्लाने लगा, सुनिए वो क्या कहने लगा, मेरी हड्डियां, वो कहता मैं बेकरार हो गया। और वो कहता है कि मैं रोज रोज क्या हूं, बीमारी के अंदर जा रहा हूं। और फिर कहता है कि मैं रात दिन क्या करता हूं, अपना बिस्तर पानी से भिगोता हूं। इस कदर कमजोर हो गया, कहता बीमारी के अंदर चला गया, प्रॉब्लम्स के अंदर चला गया, सुकड़ गया, दुख के अंदर चला गया। तो लिखा है खुदा का बंदा था, खुदा की इबादत करने वाला शख्स था, इसलिए तो वो कहता तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। समझते हैं रोशनियों को, समझता है कि वो चिराग है, सितारा है, स्टार है। इसलिए खुदा के कलाम में फौरन माफी मांगकर लिखा है कि तरीकी को उसने भगाया और फिर नूर के अंदर आकर खुदावंद की परस्तिश करने लगा। हालेलुया, हालेलुया। तरीकी फिर उसकी जिंदगी में नहीं आई, बेशक उसकी जिंदगी में दुख आए, क्राइसिस आए, मगर गुनाह फिर उसकी जिंदगी के अंदर नहीं था, तरीकी भाग गई। इसी तरह एक ईमानदार बिलीवर रोशनी फैलाता नजर आए, क्योंकि वह नूर है, सितारों की मानद है, यहां पर भी चमक रहे हैं और फिर अबियत के अंदर भी क्या होंगे, चमकेंगे। तो हमारा काम चमकना, सितारे हैं तो फिर चमकता हुआ नजर आएगा। सितारे का काम क्या होता है, स्टार उसको भाई रोशनी देता है। ये सूरज भी है, बहुत बड़ा स्टार है, रोशनी उसकी देखिए पूरी दुनिया के अंदर जाती है। इसी तरह मैं और आप भी सितारों की मानद चमकेंगे, अबियत के अंदर भी और यहां पर भी चमकना है। और अगर दुख आ जाए, प्रॉब्लम्स आ जाए, तो फिर खुदा के लोगों की जिंदगी में है वो फना भी हो सकते हैं, मगर लिखा है खुदा के कलाम में, पौलुस रसूल क्या कहता है, वो कहता है कि ये हमारा जिस्म फना भी हो जाए, फिर हम नए सिरे से हालेलुया क्रिएट हो जाएंगे। तो ये खुदा के कलाम के अंदर लिखा हुआ है कि हम नए बन जाएंगे। रोज रोज ये फानी हमारा जिस्म तबाह हो जाएगा, रोज रोज हम क्या होंगे, नए बनते चले जाएंगे। तो फिर एक ईमानदार चलता हुआ नजर आएगा, चिरागों की मानद। इसलिए खुदावंद के कलाम के अंदर सुनिए, यीशु मसीह खुद लिखा है, क्या है लिखा है, मॉर्निंग स्टार। आमीन। सुबह का रोशन सितारा, क्राइस्ट खुद सितारा है। इसलिए इब्राहिम को कहा कि देख आसमान पर इन सितारों को अगर तू गिन सकता है तो गिन ले। तो फिर उन सितारों के अंदर इब्राहिम ने क्राइस्ट को भी देख लिया और मुझे और आपको भी, अपनी औलाद को भी देख लिया। आइए खुदावंद की जलाल के लिए जोर दें। लिहाजा मैं और आप सितारों की मानद, स्टार, दुनिया के लोग स्टार नहीं, हम चमकते हुए स्टार हैं, रोशनी फैलाए। और अगर हमारी जिंदगी में रोशनी नहीं तो इसका मतलब है हम तरीकी के अंदर हैं, तारीख सितारे हैं, फना हो जाएंगे, ब्लैक होल की तरह है। लिहाजा एक ईमानदार के अंदर रोशनी हो, चिरागों की तरह चमके, नूर की तरह चमकते दिखाई दे, रूहें जीते, दुआ करते हुए दिखाई दे, रोजे के अंदर ठहरे, खुदावंद की खिदमत करते हुए नजर आए। ये भाई रोशनी फैलाना है, तरीकी में से नूर चमका। हालेलुया। तो खुदा के कलाम के अंदर लिखा है कि तरीकी में से नूर चमका, वो क्राइस्ट है, वो नूर है भाइयों। नूर की तजल्ली में हम चलते हैं, खुदा की तजल्ली में। लिहाजा एक ईमानदार बिलीवर नूर के अंदर चलता हुआ दिखाई दे, रोशनी से दूसरों को जीतता हुआ नजर आए, रूहें जीतता, लोगों को खुदा की हजूरी में लाता हुआ नजर आए। तो भाइयों लोगों को फैलाइए जाकर खुदा के कलाम को, नूर को फैलाइए, इल्म दीजिए। और अगर उनको भाई नहीं ला सकते, उनको लाइए यहाँ पर, आगे हम उनको नूर में लेकर चलेंगे। तो अगर हम उनको लाते ही नहीं आप, तो फिर कैसे वो नूर में चलेंगे।
لہذا میں اور آپ جو ہے ستاروں کی مانند ہیں. لیکن اہل دانش جو ہے ایماندار بلیور لکھیں ستاروں کی مانند چمکیں گے. ان کی روشنی سے لکھے بتھیرے صادق ہو جائیں گے اور وہ عبدالآباد تک کیا ہوں گے؟ عبدالآباد تک لکھے ستاروں کی مانند چمکیں گے. لہذا مجھے اور آپ کو ان ستاروں کی مانند چمکنا ہے, زمین پر بھی چمکنا ہے اور پھر ابدیت کے اندر بھی چمکنا ہے. اور خدا کے کلام کے اندر پولس رسول کو دیکھیے, جب وہ مسیح سے دور تھا, جب خدا کی عبادت نہیں کرتا تھا, مسیح سے دور تھا, تو بائبل کے اندر خدا کے کلام کے اندر کیا لکھا ہوا ہے؟ سنیے غور سے, توجہ فرمائیے. خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے پولس رسول جب کرائسٹ سے ناواقف تھا تو لکھا مسیحوں کو قتل کرتا تھا, مارتا تھا, ان کو گھسیٹ کر قید خانہ کے اندر لے کر جاتا تھا. اور لکھا ہے ایک جگہ پر جا رہا تھا دمشق علاقہ میں, لکھا ہے وہاں پر نور اس پر چمک گیا. ہلیلویا, نور چمکا. لکھا ہے کہ وہ منہ کے بل گر گیا. طریقی اس کے اندر جو بھری پڑی تھی جب نور کے اندر آیا تو پھر لکھا اس کی آنکھوں کے چھلکے گرے, شریعت کے جو چھلکے پڑے تھے وہ خدا نے ہٹائے, وہ نور بنا دیا خدا نے اسے, اور خدا کی پرستش کرنے لگا, خدا کے کام کرنے لگا, خدا کی خدمت کرنے لگا. اور اس نے بائبل کے اندر لکھا سارا یورپ جو ہے وہ بدل قرار دیا. ہلیلویا. لہذا میں اور آپ جو ہے روح جیتے نظر آئے, ہماری روشنی دوسروں پر پڑے, طریقی کو بگاتے نظر آئے. یعنی کہ طریقی ہماری زندگی میں آ جائے, ایسا نہیں ہے. بے شمار لوگ ایسے ہیں جو طریقی کے اندر ہیں, جو ٹھیک ہیں. تو بائبل کے اندر بھی لکھا ہے کہ ایسے لوگوں کو کلام سنانا ہے, چھوڑنا نہیں ہے. کلام سنانا ہے, خدا کا کلام ان کو بیان کرنا ہے. اس لیے بائبل لکھا ہے ایسے لوگوں جو ٹھیک لوگ ہیں, ایسے لوگوں کو کیا کر 2-3 نصیحت کر کے اس سے کنارہ ہی کر لیں. مگر کلام ضرور سنانا ہے تاکہ ان کی طریقی بھاگے. تو اگر ڈھیل ہو چکے ہیں تو پھر بھائیو ان سے کنارہ ہی کر لیں. ہلیلویا. مگر آپ کی طریقی جو ہے وہ ان کی طریقی آپ کی زندگی میں نہ آ جائے, بلکہ آپ ان کی زندگی میں نور بھرے. تو یہ کلام کے ذریعے سے, خدا کی آواز کے ذریعے سے میں اور آپ ازل سے کیا ہیں, خدا کے پلان کے اندر سٹار ہیں, بہت بڑے سٹار ہیں. ہمارے اندر روشنی جو ہے وہ دکھائی دے, ہمارے اندر سے چراغ جلتے نظر آئے. اس لیے بائبل کے اندر کیا خداوند یسوع مسیح کے ہاتھ میں ستارے ہیں. کیا ہے؟ سٹار ہیں یسوع مسیح کے ہاتھ میں. جتنے خدمت کرنے والے لوگ ہیں ایماندار کیا ہے؟ وہ ستارے ہیں بھائی. ستاروں کی مانند ہم چمک رہے ہیں. تو ایک سٹار جو ہے وہ بجھا ہوا نظر نہ آئے, کلیسیا کا خادم ایک بجھا ہوا نظر نہ آئے. تو اب دیکھیے ہمیں خدا نے یہاں پر خدمت کے لیے بنایا ہے, تو ہم چمک رہے ہیں یا نہیں چمک رہے ہیں؟ ذرا زوردار تعلیم سے بتائیں ذرا. یعنی وہ روشنی کو, وہ علم کو ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں یا نہیں پہنچا رہے ہیں؟ تو بھائیو ایک خادم, ایک ایماندار بلیور جو ہے, روشنی یعنی سٹار کی جو روشنی ہے اس کے ذریعے سے لوگ بلیسنگ حاصل کریں. اور سنیے میں جو بات بتانے لگا ہوں, بہت بڑا ایک خادم ہے کوریا کا خادم. سنیے, کوریا کا خادم ہے ینگچو. تو لکھا ہے اس نے کتاب کے اندر لکھا, اس نے کہا کہ آسمان پر گواہیاں ہوں گی تو آسمان پر خدا مجھ سے پوچھے گا کہ تو نے کتنی روحیں جیتی, تو بہت بڑا سٹار تھا, تیرا بڑا نام تھا, بڑی خدمت ہے اس کی ینگچو کی. وہ کہے گا خدا سے کہ میں نے خدا ہزاروں روحوں کو تیرے پاس لے کر آیا ہوں. تو خدا خوش ہو جائے گا. وہ کہتا ہے تو ساتھ ہی ایک چھوٹی بچی کھڑی ہوگی, وہ بھی بلیور بچی. تو خدا وہ کہتا ہے کہ اس بچی سے پوچھے گا کہ تو نے کتنی روحیں جیتی, تو وہ کہے گی میں نے ینگچو کو جیت لیا. ہاللویا ہاللویا. وہ بھائی چھوٹی سی بچی کے ذریعے سے ینگچو بچا اور اس نے پھر کوریا بدل کر رکھ دیا. تو پھر کرائسٹ سے بھی پوچھا جائے گا تو نے کیا کیا. تو یہوہ جب پوچھے گا کرائسٹ سے, یسوع مسیح کیا کہے گا, میں نے اپنے خون سے جتنے لوگ آسمان کی بادشاہی میں ہیں ان کو تیرے بیٹے بیٹیاں بنا دیا ہے. ہاللویا. پھر سنیے جملہ سنیے, پھر خدا ابراہیم کو بلائے گا, کہے گا ابراہیم آ, جن ستاروں کا ذکر میں نے تجھ سے کیا یہ تیرے بیٹے اور بیٹیاں سب ابدیت کے اندر ہیں. ہاللویا ہاللویا. ابدیت کے اندر ابراہیم سے کہے گا جن کے ساتھ وعدہ کیا ان ستاروں کو گن, اگر تو گن سکتا ہے
नहीं गिर सकता तो फिर तेरी औलाद भी ऐसी होगी। अनगिनत ईमानदार बिलीवर जो कलीसियों के अंदर है, चर्चेस के अंदर है, जो आसमानों पर जाएंगे, वो सब इब्राहिम और मसीह के औलाद हैं, मसीह के वसीले से। इसलिए मैं और आप बहुत बड़े स्टार हैं, हमें खुदावंद की वर्शिप करनी, हमारे ज़रिया से दूसरों तक रोशनी पहुंचे, तरीकी भागे, रूहें जीतते हुए नजर आए, खिदमत करते हुए नजर आए, रूह कुदस से मबूर होकर रूहों को जीतते हुए नजर आए। हालेलुया। आइए अपने सर को झुकाएं, आंखें बंद कीजिए।